So next we will come to protozoans. Alva? What is this protozoan? It is a unicellular organism. What do you can see? Single cell. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಲೊಕೊಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನಲ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಫುಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ done by a multicellular organism, it is also performed by a single cell. ಆದ್ರೆ these protozoans, they cannot synthesize their food. They has to depend upon others. They has to depend upon others. ಆಯ್ತಾ? And they are heterotrophic in nature. They capture the prey. They eat. Right? See, you can see the amoeba here. This is the real diagram of the amoeba captured by what? Under the microscope. Now, these are what? The first group. Protozoans are classified into four major groups. So, four major groups. First one is amoeboid protozoans. Which is the group? Amoeboid protozoans. Why they are called as what? Amoeboid protozoans. There is no other cell organelles. There is no other locomotory, sorry, not cell organelles. There is no other locomotory organelles. Right? Just they can move here and there with the help of a pseudopodia. You can make out with the help of a pseudopodia, it moves here and there. That's why they are called as what? Amoeboid protozoans. ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ, ಲೊಕೊಮೋಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಥ್ಯ ಪಾದ, ಸುಳ್ಳು ಪಾದ, ನಿಜವಾದ ಕಾಲಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾಲಿನ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you come to flagellated protozoans. Flagellated protozoans. ಆಯ್ತಾ? See here, unicellular organism unicellular. ಆದ್ರೆ locomotory organelle is a flagellum. Clear? Locomotory organelle is a flagellum. Nucleus is there. Everything is present. But it is parasitic. It causes sleeping sickness in the organisms. Next, you come to the third group called as ciliated protozoans. What is it? Ciliated protozoans. In case of ciliated protozoans, the locomotory organelle is a cilia. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಪ್ಯಾರಮೇಷಿಯಂಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ what? Ciliated protozoans. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಮೇಷಿಯಂ which contains ciliated as a locomotory organelle. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಲಿಯಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ? ಹಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀಲಿಯಾ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೀಲಿಯಾ, ಈ ಸೀಲಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ರೀಜನ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ?
ಆ, ಯಾವ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. They don't have any locomotory organelle. Such group of protozoans are called as sporozoans because they contain sporozoids, or they are made up, they are contain a stage called as what? Sporozoids. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾವೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಔಟ್? ಸೊ this is the malarial parasite called as sporozoans. Sorry, called as Plasmodium. It belongs to a group called as sporozoans. Next, come to a beautiful kingdom Mycota, or it is also called as kingdom fungi. Very beautiful. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್. You can see here some of the fungi are disease causing. They causes disease in the organisms, whereas other fungi are what? Saprophytic in nature. Can you make out? They are saprophytic in nature. So most of the fungi are filamentous, but some of them they are unicellular. Example is yeast. So they contain long thread-like structure. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತೆಳು ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹೈಫಾ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಹೈಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೈಸೀಲಿಯಂ. So the cell wall is present in fungi, and cell wall usually it is made up of chitin and polysaccharide. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಖೈಟಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ದೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗೈ ದೇ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತವೆ? ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಮರದ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. And such mode of nutrition is called as what? Saprophytic mode of nutrition. See how beautiful fruiting body is. So this is the fruiting body of the fungi. You can see a beautiful fruiting body. ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ the required food from the soil. That's why they are called as what? Saprophytic mode of nutrition. But some of the fungi, they are parasitic mode of nutrition. They cannot absorb the nutrients from the dead organic matter. So they invade the living organisms.
ಜೀವಂತ ಇರುವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಫುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತ ಫಂಗೈಯನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಜೋಳದ ಗಿಡದ ಮೇಲಿದೆ ಕಾಲನೈಸ್ ದೇ. ಕಾಲಿಗೆ ನಂಜು ತಿನ್ನುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನಂಜು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಗ್ರೆಲ್ಲ ನಂಜು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಇರ್ಲಿಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫುಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಹೈಯರ್ ರೂಟ್ಸ್, ಇದು ರೂಟ್ಸ್. ಈ ರೂಟ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಂದ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿದ್ರಾ? ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಇದು ರೂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ಇದು ರೂಟ್. ಆ ರೂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೊರಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಹೊರಟಿದೆ. ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವ 100 ಪಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. So it is called as what? Mycorrhiza. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫಂಗಲ್ ಮೈಸೀಲಿಯಂ? So this is symbiotic association. One example is mycorrhiza. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ mycorrhiza. ಯಾಕೆ mycorrhiza? Because mycorrhiza can easily absorb the nourishment. So plant will get total nourishment, complete nourishment, and in reward for this work, plant will provide shelter, and it will also provide nourishment for the fungi. So this association is called as what? Symbiotic association. So this is another example for symbiotic association. Nothing but the lichens. Lichens. So fungus ಮತ್ತೆ algae. Fungal member and algal member, they group together, they aggregate together, and they colonize together. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತವೆ. ಆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಂಗಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಗೆಗೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀರ್ ಬೇಕು. ನೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ, ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀರು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಂಗಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆಯ್ತಾ, ಗಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
absorbs nourishment from the algae. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್. ಫಂಗಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್.